आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां 12वीं अष्टपदी दे तीसरे पदे की विचार करने का उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज पंचम पातशाह अज दे पावन बचना राही सानू समझा रहे हैं। कोट कर्म करे हों धारे श्रम पावै सगले विस्तारे। कि इंसान अपने जीवन काल दौरान करोड़ां कर्म कर रहा है, जिहदे अंदर संसार की किरत भी आ जाती है, जिहदे अंदर धार्मिक कर्म भी आ जाते हैं, जिहदे अंदर सतोगुणी कर्म भी आ जाते हैं। ते कई बार इंसान ये खेड अंदर चलता होया बुरे कर्मां वालों भी प्रेरित हो जाता है। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं कि ये कर्म करदा करदा कई बार बहुत वेरी थक भी जाता है। आपां संसार च वेखदे हां कई बार इंसान इन्नी किरत दे नाल जुड़दा बहुत सारा काम करन दे बावजूद भी ਉਹਦੇ जीवन के अंदर वो पदार्थों की प्राप्ति नहीं हुंदी जिन्हां दी वो इच्छा रखदा। जां फिर कई बार साडे मन की भुख ही इन्नी ज़्यादा वध जाती है, आशा तृष्णावां दा जाल इन्ना वध जाता कि भावें बहुत सारे पदार्थ साडे कोले होण भी पर फिर भी इंसान की जिहड़ी संतोख ना होने करके मन की भुखा वो मिटती नहीं। इसे तरह कई बार संसार के कर्म तो अलावा इंसान धर्म के कर्म भी करता है ते कई बार भले के काम भी करता है। पर जे हुण अच्छे काम करन दे नाल नाल साडे कोले सतगुर की पावन पवित्र गुरबाणी का ज्ञान नहीं, संगत के अंदर आके असी ये सोझी नहीं लई कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब कुछ पाए। ये सारे कोते हुए कर्मां दा करके इंसान दे मन दे अंदर बहुत बड़ा हंकार पैदा हो जाता है। जिहड़ी वस्तु नूं खत्म करन वास्ते असी ये धर्म के कर्म पुण्य के कर्म करने सी, इनू करके कई बार उस साडे ते मालिक दे दरम्यान जिहड़ी हउमे की कंध उहनूं ढाउण दी बजाए होर तकड़ी कर लैंदा इंसान। तां सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं हउमे का कारण बन गया कोट कर्म करे हों धारे। कि ये सारा कुछ मेरा कीता हो रहा है, क्योंकि सुभाव है अपना जदों कोई लाभ वाला काम हो जाता उत्थे साडे मन दे अंदर मैं आ जाती है, जदों किते कोई नुकसान वाला काम हो जाता उदों सारा दोष परमात्मा दे सिर जां किसी होर दे सिर इंसान जिम्मेवारी उन्हां उपर थोपणी शुरू कर दिंदा। पातशाह समझा रहे हैं कि जीव बेचारा अज्ञानता दे हनेरे, क्योंकि इसे करके सतगुरु की पावन पवित्र बाणी सानू ज्ञान दिता गया कि आपां गुरमत का ज्ञान लैना, जिहदे वास्ते आपां नूं गुरबाणी दूसरे धर्मां वाले आपदे ग्रंथां का ज्ञान लैण ते नाल दी नाल संगत रूपी स्कूल दे अंदर आके ये सिक्ख्या लैण कि इंसान के हथ वस तां कुछ भी नहीं। ये तां बेचारा इस तरह अपनी जिंदगी बतीत करे जिमें किसी पराए खेत के अंदर कोई नौकर रख लिया जाता है। हुण नौकर रखिया राखी वास्ते, जे वो नौकर अज्ञानता के हनेरे खेत का मालिक बनने की कोशिश करता
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਰਾਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਪਰਾਏ, ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਪਰਾਏ, ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਇਹ 'ਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਰ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੀਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਂ ਧਾਰੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਭਾਵੈ ਸਗਲੇ ਵਿਸਥਾਰੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਵਿਰਥਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਦਨ ਤੇ ਭਾਈ, 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਰਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਯੋਜਨ, 4 ਕੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 12 ਯੋਜਨ 48 ਕੋਹ ਵਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਬੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਸਰਬ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਭਿਓ ਦਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਔਰ ਰਾਵਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਵਸਤੂ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮਨ ਵਰਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮਨ ਵਰਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮਜਾ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਜੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ,
ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜੀਵ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਿਓ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਤੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਹਰ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਰਕ ਔਰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ,
ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੋਮਲ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਮਰ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਸਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮਕ ਰਸ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਯਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੋ, ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਯਾ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਚੜੇ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇ ਰੇ ਪਰੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਬੈਠੋ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਉਹ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਥੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਪਦੇ ਦੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ